ओम शांति। अज 16/9/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे घर घर नूं स्वर्ग बनाउण दी जिम्मेवारी तुसी बच्चियां ते है। सब नूं पाते तो पावन होण दा लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने है। अज बाबा ने अपने बच्चों नूं प्रश्न पूछा, ईश्वरीय गोद विच आउण नाल तुसी बच्चियां नूं किहड़ा अनुभव हुंदा है? अज बाबा दा उत्तर है, मंगल मिलन मनाउण दा अनुभव ईश्वरीय गोद विच आउण वाले बच्चियां नूं हुंदा है। तुसी जानदे हो संगम युग है, ईश्वर नाल मिलन मनाउण दा युग है। तुसी ईश्वर नाल मिलन मना के भारत नूं स्वर्ग बना दिता है। इस वेले तुसी बच्चे सन्मुख मिलदे है। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकदा। तुहाडे ये बहुत छोटा जिहा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, अते तुसी बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। गीत है, नवी उम्र दियां कलियां है। ओम शांति। बाबा जदों आंदे है तां पहले कुछ समय साइलेंस विच बैठना चाहिदा है, क्योंकि पहले पहले दान दिता जांदा है याद दा। याद नाल ही पातिता नूं पावन बनाउणा है। तुसी बच्चे दान दे रहे हो अते ले रहे हो। बाप पाके कंडियां तो कलियां बनाउंदे है, फिर कलियां तो फुल बनाउंदे है। तुसी जानदे हो साडी सर्विस ही है हर एक नूं स्वर्ग दे लायक बनाउणा, जिवें तुसी बन रहे हो। बाप आके पहले हैल्थ पिछे वेल्थ दिंदे है, पहले शांति फिर सुख। असल विच सुख दोवां विच है। तुसी बच्चियां नूं सुख अते शांति दोवें चाहीदे है। अते जो सन्यासी आदि है वो सिर्फ शांति चाहते है, सन्यासी सुख नहीं चाहते है। सुख तां ओ दे नहीं सकते जेकर शांति देण दा भी अल्पकाल क्षण भुंगर दे लई। कहंदे है कि सुख तां काग विष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते है मुक्ति दे लई। मुक्ति दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसनूं बेहद दी मुक्ति, बेहद दी जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद दा बाप ही दे सकते है। तुसी जानते हो इस वेले सब कंडे है, कंडे चुभदे है। बाप कहते है सब एक दूजे नूं काम कटारी नाल मारते है। उन्हां नूं पता नहीं है कि काम कटारी नूं हिंसा कहा जाता है। तुसी विकार विच जांदे हो तां आदि मध्य अंत एक दूजे नूं दुख दिंदे हो। यह है दुख दी दुनिया। सुख दी दुनिया स्वर्ग नूं कहा जाता है, जबकि नवी सृष्टि नवा भारत है। भारतवासी जो देवी देवतियां दे पुजारी है जानते है कि इन्हां देवतां दा राज सी जिसनूं स्वर्ग कहा जाता सी। यही महसूसता आउंदी है। लक्ष्मी नारायण दे मंदिर विच जाके उन्हां दी महिमा गाउंदे है। समझदे है भारत ते ए मालिक है, भारत स्वर्ग सी। ये भी महसूसता आंदी है, परंतु हवा दे मुआफिक। समझते तां है भारत विच लक्ष्मी नारायण दे इन्ने मंदिर बनाते है तां उन्हां दी राजधानी सी। महाराजा महाराणी कहा जाता सी, परंतु कदों सी ये भुल गए है। किन्नी सधारण भुल है, कोई ज्यादा टाइम नहीं होया है। 5000 बरियां दी गल है। उन्हां दे लई इवें कहंदे है कि रीइनकारनेशन किता। उमें तां रीइनकारनेशन हरेक करते हैं। आत्मा आके प्रवेश करती है, इसनूं भी रीइनकारनेट कहांगे। परंतु पहले बड़ियां दा नाम गाया जाता है। कहा जाता है परम पिता परमात्मा रीइनकारनेट है करनगे तां आके शरीर विच प्रवेश करनगे। रीइनकारनेट दा मतलब ये है तां जो बड़े नामी ग्रामी हुंदे है उन्हां दे लई कहा जाता है। जिवें बुद्ध दा रीइनकारनेशन बोधी अते क्रिश्चन दा भारत विच कनैक्शन वेखण विच आउंदा है। गुरु नानक नूं 500 बरियाए ते लगभग ही वेखदे है। उन्हां दा भी छोटा रीइनकारनेशन है, वो बड़ा है तां रीइनकारनेशन सब करते है। हुण परम पिता परमात्मा नूं बुलाते है, परंतु वो कदों आवेगा किवें आवेगा ये नहीं जानते। शरीर विच ते जरूर आना हुंदा है, लेकिन जन्म दा
ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ 24 ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚయిਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਰਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਾਪ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬੇਹਦ ਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਠਹਿਰੇ ਨਾ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨੀ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਚੇਤਨਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਲਾਉਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਮ ਕਹਾਂਗੇ। 3 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੰਭ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਸੰਗਮ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਸੰਗਮ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਗੀਤ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਪਾਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੇਤਨ ਤੀਰਥ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗੰਗਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਂਚ ਤੋਂ ਊਂਚ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਏ ਜਨਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਲਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਰੂਪ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਤਨਿਆ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੜ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਿਮੰਤਰਣ ਤੇ। ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਡਾ ਜਾਂ ਸਬਜ ਪਰੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਿਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪਾਤਿਤ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਵਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨੰਨਿਆ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਝਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਦੋ ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਝਟ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਾਲ 5000 ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਹੂਬਹੂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਅਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਵਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਰੀ ਅਵਗੁਣ ਨਿਕਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਭੂਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭੂਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦਾ ਭੂਤ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੋਭ ਵਸ਼ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਠਾਈ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਛਿਪ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਭ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ਼ੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏ। ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੱਠੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 7 ਰੋਜ਼ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀय ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਸਰਬੋਤਮ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ब्राह्मण है उत्तम चोटी। ਇਹ ਸੰਗਮ ਯੁਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਠਹਿਰੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਯ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਗਮ ਯੁਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਾਈ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਨਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕਰ ਸਰਵ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੜਦਾ ਪੰਛੀ ਭਵ। ਆਪਣੇ ਅਨਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕਰ ਸਰਵ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੜਦਾ ਪੰਛੀ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅਨਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੜਦਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇਮਰਜ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੜਦਾ ਪੰਛੀ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਸਰਵ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸਮਝ ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਸਮਝ ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।